ایک ایسا لڑکا جس کے والد خود ایک مشہور ایکٹر تھے، لیکن جب اس نے شوبز میں قدم رکھا تو لاکھوں لوگوں نے کہا کہ یہ زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گا۔ مگر آج پاکستان کا ہائیسٹ پیڈ ٹی وی ہوسٹ ہی نہیں بلکہ ایک سکسیسفل ایکٹر، پروڈیوسر اور سپر سٹار بھی ہے۔ لیکن اس سفر میں اسے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس وجہ سے اس پر تنقید ہوئی اور وہ کون سے فیصلے تھے جنہوں نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ آج ہم جانیں گے فہد مصطفیٰ کی زندگی کی وہ کہانی جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے ان چند سٹارز میں سے ایک کے بارے میں جنہوں نے صرف ایکٹنگ ہی نہیں بلکہ ہوسٹنگ اور پروڈکشن کی فیلڈ میں بھی اپنی الگ پہچان بنائی۔ ہم جانیں گے فہد مصطفیٰ کی فیملی، ایجوکیشن، کریئر، ہٹ ڈراماز، بلاک باسٹر فلمز، جیتو پاکستان کی کامیابی، ایوارڈز، کنٹروورسیز اور ان کی پرسنل لائف کے بارے میں۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اس لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ فہد مصطفیٰ 26 جون 1983 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صلاح الدین پاکستان کے مشہور ٹی وی ایکٹر تھے۔ بچپن سے ہی گھر کا ماحول شوبز سے جڑا ہوا تھا، لیکن فہد نے شروع میں ایکٹنگ کو اپنا کریئر بنانے کا کوئی خاص پلان نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے کراچی سے تعلیم حاصل کی اور کچھ عرصہ فارمیسی کی پڑھائی بھی کی، مگر ان کے دل ہمیشہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی طرف کھینچتا رہا۔ کریئر کے ابتدائی دنوں میں فہد مصطفیٰ کو چھوٹے رولز ملے۔ ان کے شروعاتی ڈراماز کو زیادہ رسپانس نہیں ملا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لگاتار محنت کرتے رہے اور آہستہ آہستہ ڈائریکٹرز کی نظروں میں آنے لگے۔ ان کی نیچرل ایکٹنگ اور انرجیٹک پرسنالٹی نے انہیں دوسرے ایکٹرز سے مختلف بنا دیا۔ فہد مصطفیٰ نے کئی سکسیسفل ڈراماز میں کام کیا۔ ان کا مشہور ڈراماز میں شامل ہیں میں عبدالقدیر ہوں، وینا، پل صراط، مستانہ ماہی، کنکر، دوسری بیوی۔ عبدالقدیر ہوں میں ان کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا اور انہیں انڈسٹری کے ٹاپ ایکٹرز میں شامل کر دیا۔ جب پاکستانی سینما دوبارہ ترقی کر رہا تھا، اس وقت فہد مصطفیٰ نے فلمز کا رخ کیا۔ ان کی پہلی فلم نامعلوم افراد نے باکس آفس پر زبردست کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد نامعلوم افراد 2، ایکٹر ان لا، لارڈ ویڈنگ، قائد اعظم زندہ باد جیسی فلمز نے انہیں پاکستان کے لیڈنگ فلم سٹارز میں شامل کر دیا۔ ایکٹر ان لا اور لارڈ ویڈنگ کو کرٹکس اور آڈینس دونوں نے بہت پسند کیا۔ اگر آج پاکستان میں کسی گیم شو کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے تو وہ ہے جیتو پاکستان۔ اس شو نے فہد مصطفیٰ کو ہر گھر کا فیورٹ بنا دیا۔ ان کی انرجی، کامیڈی ٹائمنگ اور آڈینس کے ساتھ انٹریکشن نے اس شو کو ریکارڈ بریکنگ پاپولرٹی دلائی۔ رمضان ٹرانسمیشن کے دوران جیتو پاکستان کی ریٹنگز ہمیشہ ٹاپ پر رہی ہیں۔ فہد مصطفیٰ صرف ایکٹر ہی نہیں بلکہ سکسیسفل پروڈیوسر بھی ہیں۔ ان کے پروڈکشن ہاؤس بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے کئی ہٹ ڈراماز پروڈیوس کیے۔ پروڈکشن کی فیلڈ میں بھی انہوں نے اپنی الگ پہچان بنائی۔ فہد مصطفیٰ نے ثنا فہد سے شادی کی۔ ان کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنی فیملی کو میڈیا سے کافی حد تک دور رکھنا پسند کرتے ہیں۔ انٹرویوز میں وہ اکثر کہتے ہیں کہ فیملی ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ فہد مصطفیٰ نے لکس اسٹائل ایوارڈز، ہم ایوارڈز اور پاکستان میڈیا ایوارڈز سمیت کئی ایوارڈز جیتے۔ انہیں پاکستان کے سب سے سکسیسفل ٹی وی ہوسٹ اور فلم ایکٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہر سکسیسفل سیلیبریٹی کی طرح فہد مصطفیٰ بھی تنقید سے محفوظ نہیں رہے۔ کبھی ان کے بولڈ سٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے، کبھی جیتو پاکستان میں آڈینس ہینڈلنگ پر کرٹیسزم ہوا، کبھی ان کی کچھ فلمز کو لے کر مختلف رائے سامنے آئی، لیکن انہوں نے اکثر ان تنقیدوں کا جواب اپنے کام سے دیا۔ آج فہد مصطفیٰ پاکستان کے سب سے بزی اور سکسیسفل سیلیبریٹیز میں شمار ہوتے ہیں۔ ایکٹر، پروڈیوسر، ہوسٹ اور بزنس مین کے طور پر انہوں نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا جہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ان کی جرنی یہ ثابت کرتی ہے کہ ٹیلنٹ کے ساتھ کنسسٹنسی اور ہارڈ ورک ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ فہد مصطفیٰ نے جب شوبز میں قدم رکھا تو ان کے لیے سب کچھ آسان نہیں تھا۔ انڈسٹری میں اکثر لوگ انہیں صرف ایک مشہور ایکٹر کا بیٹا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ انہیں کام صرف فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مل رہا ہے۔
लेकिन फहद ने हर प्रोजेक्ट में अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि असली पहचान टैलेंट और मेहनत से बनती है। करियर के शुरुआती सालों में उन्होंने कई ऐसे ड्रामास किए जो ज्यादा कामयाब नहीं हुए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे। फहद मुस्तफा के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ड्रामा मैं अब्दुल कदीर हूँ था। इस ड्रामा में उन्होंने एक ऐसे नौजवान का किरदार अदा किया जो जिंदगी के मुश्किल हालात से गुजरता है और अपनी सोच और जिंदगी को बदलने की कोशिश करता है। उनकी इमोशनल एक्टिंग को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और इसी ड्रामा के बाद उन्हें पाकिस्तान के लीडिंग एक्टर्स में शामिल किया जाने लगा। जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उभर रही थी तो फहद मुस्तफा उन चंद एक्टर्स में से थे जिन्होंने रिस्क लिया और फिल्म्स में काम किया। नामालूम अफराद की कामयाबी ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी सिनेमा दोबारा ऑडियंस का भरोसा जीत सकता है। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जेनर्स की फिल्म्स की, जहां कॉमेडी, रोमांस और एक्शन सब कुछ देखने को मिला। फहद मुस्तफा ने सिर्फ एक्टिंग और होस्टिंग तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि प्रोडक्शन के फील्ड में भी कदम रखा। उन्होंने बिग बैंग एंटरटेनमेंट के जरिए पाकिस्तान की टेलीविजन इंडस्ट्री को कई सुपरहिट ड्रामास दिए। एक प्रोड्यूसर के तौर पर उनकी कोशिश होती है कि हर प्रोजेक्ट में नया कॉन्सेप्ट और मजबूत कहानी पेश की जाए। उनके प्रोडक्शन हाउस के ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, यूएई, सऊदीया और यूरोप में भी देखे जाते हैं। उनका मानना है कि अच्छी कहानी ही किसी प्रोजेक्ट की असल ताकत होती है। 2014 में जब जीतो पाकिस्तान शुरू हुआ तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये भी चंद महीनों का गेम शो होगा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ये पाकिस्तान के टीवी हिस्ट्री के सबसे कामयाब गेम शो में से एक बन गया। फहद मुस्तफा की एनर्जेटिक होस्टिंग, ऑडियंस के साथ उनका मजाकिया अंदाज और लाइव शो को संभालने की सलाहियत ने इस शो को हर घर तक पहुंचा दिया। रमजान के महीने में जीतो पाकिस्तान की स्पेशल ट्रांसमिशन रिकॉर्ड रेटिंग्स हासिल करती रही। हर साल लाखों लोग इस शो का इंतजार करते और हजारों लोग स्टूडियो में हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं। फहद मुस्तफा की होस्टिंग का सबसे बड़ा राज उनकी नेचुरल पर्सनैलिटी है। वो स्क्रिप्ट पर काम और अपनी स्पेंशियस टाइम पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। कभी ऑडियंस के साथ मजाक, कभी इमोशनल मोमेंट्स और कभी अचानक सरप्राइज गिफ्ट। ये सब चीजें उन्हें दूसरे होस्ट से अलग बनाती हैं। इसी वजह से कई नए होस्ट उनका स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते नजर आते हैं। फहद मुस्तफा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल अपडेट्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो अपनी फैमिली की तस्वीरें कम शेयर करते हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स, जीतो पाकिस्तान और फिल्म प्रमोशंस के जरिए फैंस के साथ राब्ता बरकरार रखते हैं। हर नए प्रोजेक्ट अनाउंस होते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस का एक्साइटमेंट देखने के लायक होता है। ऑडियंस को उम्मीद रहती है कि फहद मुस्तफा आने वाले सालों में भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पेश करेंगे जो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को मजीद मजबूत बनाएंगे। उनकी जर्नी ये साबित करती है कि कामयाबी सिर्फ शोहरत का नाम नहीं बल्कि लगातार मेहनत, डिसिप्लिन और अपने काम से वफादारी का नतीजा होती है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान के सुपरस्टार फहद मुस्तफा की वो कहानी जिसमें मेहनत, हिम्मत और लगातार स्ट्रगल ने एक आम से जवान को शोबिस का सबसे बड़ा नाम बना दिया। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि होस्टिंग, प्रोडक्शन और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरक्की में भी अपना अहम किरदार अदा किया। आज भी जब फहद मुस्तफा किसी नए प्रोजेक्ट का ऐलान करते हैं तो उनके फैंस बेसब्री से उसका इंतजार करते हैं। यही उनकी असल कामयाबी है कि वो हर दौर में अपनी पहचान और मकबूलियत को बरकरार रखने में कामयाब रहे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट एंड फोकस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।